student, welcome to today's MHT CET lecture number 9. In last video lecture, we have discussed the chemical properties of aldehydes and the ketones and the explanation and MCQ on that part. Last video lecture मध्ये आपण chemical properties of aldehydes and ketones याचं explanation आणि त्याच्यावरती आधारित असणारे MCQ discuss केले. Now in today's lecture we have discussed or give the quick revision on chemical reactions of aldehydes and the ketones. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण एक 4 रिएक्शनचं एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत आणि त्याच्यावरती आधारित MCQs पाहणार आहोत. ना स्टुडंट, in chemical reactions of aldehydes and ketones generally 10 reaction have discussed are in syllabus. तुमच्या सिलेबस मध्ये याच्यासाठी एकूण 10 रिएक्शन आहेत. त्याच्यापैकी पहिली रिएक्शन आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत, ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड. फर्स्ट रिएक्शन आहे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड. ही काय आहे तुमची पहिली रिएक्शन या ठिकाणी आहे. ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन सायनाइड टू कार्बोनिल बॉन्ड ऑफ आयदर अल्डिहाइड ऑर द केटोन्स. आणि ही जी काही रिएक्शन आहे ही ॲडिशन रिएक्शन. व्हेन द हायड्रोजन सायनाइड adds to the aldehydes and the ketone, it forms the cyanohydrin compound. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही हायड्रोजन सायनाइडची ॲडिशन ही कार्बोनिल कंपाऊंड मध्ये करणार आहात त्यावेळी त्याच्यापासून तुम्हाला सायानोहायड्रिन हा कंपाऊंड मिळणार. फॉर एक्झाम्पल, गिव्ह द जनरल रिएक्शन RC double bond OH. This one is the aldehyde. Adds hydrogen cyanide in presence of a weakly acid in nature. So this HCl add to the carbonyl carbon and the oxygen. So here R C OH, here one H, and here is also Cl. So the cyanohydrin compound is formed during the reaction of addition of hydrogen cyanide to aldehyde and the ketone. Similarly, in terms of ketones, R C double bond O R dash. R and R dash will be same or unequal. Adds to the hydrogen cyanide, it gives acetone cyanohydrin. This one is the acetone cyanohydrin. It means when the addition of hydrogen cyanide to carbonyl compound of aldehyde and ketones, it gives cyanohydrin compound. हे आपल्याला काय मिळते याच्यामध्ये cyanohydrinचा कंपाऊंड. This is the addition of hydrogen cyanide to aldehydes and the ketones. Next one, addition of sodium bisulfide. पुढची रिएक्शन आहे addition of sodium bisulfide. Second one, addition of sodium bisulfide across to the or add to the carbonyl compounds of aldehydes and the ketones. Now when the addition of sodium hydrogen sulfide to aldehyde and ketones, it gives the sodium bisulfide added compound. याच्यापासून सोडियम बायसल्फाइडचा ॲडिशन असा काय तयार होतो, कंपाऊंड तयार होतो. सी द रिएक्शन व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ सोडियम बायसल्फेट NaHCO3, it gives this NaSO3 adds to the carbonyl carbon, hydrogen adds to the oxygen, so it gives RCOH NO3. सॉरी, या ठिकाणी काय पाहिजे पहा, NaSO3 acetaldehyde sodium bisulfate added form is formed. याच्यामध्ये हा कंपाऊंड काय होतो तर ॲडप्ट तयार होतो ज्यावेळी सोडियम बायसल्फेटची ॲडिशन ही अल्डिहाइड आणि केटोन्स मध्ये केली जाते. देन सेकंड नेक्स्ट वन, ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल्स. तिसरी रिएक्शन आहे या ठिकाणी थर्ड वन, ॲडिशन ऑफ
alcohol to the aldehydes and the ketones. So see the reaction when aldehyde or ketones add to the one molecule of monohydric alcohol in presence of hydrogen chloride. First of all, it gives the hemiacetal. Then next one, when the another molecule of alcohol adds to the hemiacetal, it gives geminal dialkoxy compound is nothing but the acetal. या ठिकाणी म्हणजेच काय तयार होतं, ज्यावेळी अल्कोहोलची ॲडिशन ही अल्डिहाइड आणि केटोन्स मध्ये केली जाते त्यावेळी आपल्याला त्याच्यापासून ॲसिटल तयार होत असतं. काय तयार होत असतं, ॲसिटल. नाउ लाईक दॅट अल्डिहाइड आर COOH plus 1 mole of monohydric alcohol in presence of hydrochloric acid. First of all, it forms RCOH hemiacetal diet. In that also add the second molecule of alcohols. It gives RCOH. Here also OR dash. This one is the acetal. When it forms, when the alcohol adds to the aldehyde, it gives acetal. म्हणजे ज्यावेळी अल्कोहोलची ॲडिशन आपण अल्डिहाइड मध्ये करणार आहोत त्यावेळी आपल्याला त्याच्यापासून ॲसिटल तयार होत असतो. इट इज लाईक सिमिलर टू ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द केटोन्स. हेच केटोन्स मध्ये सुद्धा होत असतं. जनरली ज्यावेळी आपण अल्कोहोलची ॲडिशन ही केटोन्स मध्ये करतो, इट फॉर्म्स द 5 or 6 मेंबर सायक्लिक रिंग ऑफ केटल्स. याच्यामध्ये आपल्याला केटोन्स पासून काय तयार होतो, केटल्स. अल्डिहाइड पासून ॲसिटल. दीज वन आर द इम्पॉर्टंट टर्म्स इन द ॲडिशन ऑफ अल्कोहोल्स. नेक्स्ट रिएक्शन आहे ॲडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. पुढची रिएक्शन आहे पहा, addition of Grignard reagent. Grignard reagent means alkyl magnesium halide. It is the organometallic compound, and this Grignard reagent adds to the aldehydes or the ketones to form the alcohol. ज्यावेळी ग्रिग्नार्ड रिएजंटची रिएक्शन ही अल्डिहाइड आणि केटोन्स बरोबर केली जाते त्यावेळी आपल्याला त्याच्यापासून केटोन्स किंवा अल्कोहोल मिळतो. See the reaction when the addition of Grignard reagent to aldehyde or the ketones. Aldehydes are C-double-bond-OH plus Grignard reagent RMgX. It reacts to the aldehydes. Now this alkyl group carries negative charge, so it attacks on the electrophilic carbon of carbonyl group. त्याच्यामधला जो काही R आहे तो निगेटिव्हली चार्ज. It attacks on the electrophilic carbon of carbonyl group. This electron pair goes to the oxygen, and this reaction is carried out in presence of dry ether. So here, next one is the to form the intermediate compound RCONGX. Here one H, here one is the R. हा जो काही R आहे त्याला आपण R dash असं कन्सिडर करूया. This one is the intermediate. On acid hydrolysis means addition of water molecule in presence of acid. It gives alcohol. So see the structure ROH. Here one is also H and here one is the R dash. This one is the alcohol. Means when the addition of Grignard reagent to either aldehyde or the ketones, it gives the alcohol. आपल्याला हे या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे की ज्यावेळी आपण अल्डिहाइड आणि केटोन्स मध्ये ग्रिग्नार्ड रिएजंटची ॲडिशन करणार आहोत त्यावेळी आपल्याला त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे, अल्कोहोल तयार होणार आहे. हे काय झाले, ॲडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंटचं रिएक्शन. नेक्स्ट वन आहे addition of or the nucleophilic addition elimination reaction of ammonia derivatives. पुढची रिएक्शन काय आहे पहा, nucleophilic addition elimination. nucleophilic addition
elimination of aldehyde and ketones, elimination of aldehyde and ketones with ammonia derivatives, with ammonia derivatives. म्हणजे काय म्हटलं आपण, न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन इलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स अँड केटोन्स विथ अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह. अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह बरोबर अल्डिहाइड आणि केटोन्सची ॲडिशन, इलिमिनेशन आणि न्यूक्लियोफिलिक असे रिॲक्शन होत असते. नाव फर्स्ट क्वेश्चन arises, what is the ammonia derivative? Ammonia derivative means one hydrogen atom of ammonia replaced by the corresponding atom or group of atom to form ammonia derivatives. म्हणजे अमोनिया मधला जो काही एक हायड्रोजन आहे, अमोनिया म्हणजे NH3, त्याच्यातला एक हायड्रोजन आपण काय केला, सपोज Z या ॲटमने रिप्लेस केला to form NH2Z and this one is the ammonia derivatives. मग Z म्हणजे काय काय असू शकतं, so see any hydroxyl group, second one amine, second one hydrazine, third one phenyl ring, aryl ring, हे काय असू शकतात, Z, it forms the ammonia derivative. Now there are 5 ammonia derivatives. Which one? First one is the hydroxyl amine. पहिला काय आहे हा, hydroxyl amine having formula NH2OH. Second one hydrazine. दूसरा काय आहे बा, hydrazine having formula NH2-NH2. This one is the hydrazine ammonia derivatives. Third one phenyl hydrazine. तीसरा काय आहे हा, phenyl hydrazine in which one hydrogen of ammonia replaced by the phenyl ring to form the phenyl hydrazine. Fourth one semi-carbazide and fifth one 2,4-dinitrophenyl hydrazine. These are the 5 ammonia derivatives. हे काय झाले, 5 ammonia derivatives झाले. Now in the reaction aldehydes and the ketones undergoes addition elimination reaction to form the compound containing carbon double bond nitrogen. यांच्यामध्ये काय होतो, कार्बन डबल बॉन्ड नायट्रोजन बॉन्ड तयार होतो, त्याला म्हटलं जातं इमाइन बॉन्ड. याला काय म्हटलं जातं, इमाइन बॉन्ड हा तयार होतो. Actually this reaction is the reversible reaction and it is carried out in weakly acidic in medium. ही काय आहे, weakly acidic in medium मध्ये carried out केली जाते. Now this reaction is reversible, it is carried out in a weakly acidic in nature and this substituted imine is called as the Chips base. हा जो काही त्या रिएक्शन मध्ये सबस्टिट्यूटेड कंपाउंड तयार होतो त्याला काय म्हटलं जातं, चिप्स बेस असं म्हटलं जातं. This one is the nucleophilic addition elimination of aldehydes and the ketones with ammonia derivatives. रिएक्शनचा टाइप सगळ्यांसाठी सारखाच आहे. आपण एक दोन रिएक्शन याच्यामध्ये पाहूया. When the aldehyde reacts with hydroxyl amine, it gives hydrazone. See the reaction R C double bond O R dash. This R dash is equal to then H. It is the aldehyde. When this R dash is equal to R, then it is ketones. ज्यावेळी हा R dash हा हायड्रोजन ॲटम असेल त्यावेळी तो अल्डिहाइड म्हणून काम करेल. ज्यावेळी हा R dash हा अल्किल ग्रुप असेल त्यावेळी हा केटोन्स म्हणून काम करेल. Now this carbonyl compound of aldehyde or the ketones reacts with hydroxyl amine having formula NH2OH. It is carried out in weakly acidic in medium. In that reaction, elimination takes place. Elimination going to undergoes to eliminate the water molecules. याच्यामध्ये elimination होतं म्हणजे water molecule निघून जातो. जात असताना हायड्रॉक्सिल अमाइन मधला हायड्रोजन आणि कार्बोनिल कंपाउंड मधला ऑक्सिजन असे हे काय होतात, इलिमिनेट होतात. सो मायनस ट्वाइस H2O काय झाला, इलिमिनेट झाला. सो टू फॉर R
aldehyde and ketones react with various types of ammonia derivatives like hydrazine, phenylhydrazine, semicarbazide, 2,4-dinitrophenylhydrazine यांच्यासारख्या अमोनिया डेरिव्हेटिव्ह बरोबर अल्डिहाइड आणि केटोन्स हे रिॲक्ट होऊन काय दाखवतात त्याच्याशी करस्पॉन्डिंग असणारे इमाइन कंपाउंड हे दाखवत असतात. This one is the explanation on nucleophilic addition elimination reaction of aldehydes and ketones with ammonia derivatives. हे याच्यावरचं काय झालंय या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन पाहून झालं. नेक्स्ट पार्ट पाहायचं आहे आपल्याला याच्यावरती आधारित असणारे एमसीक्यूज. आता एमसीक्यू डिस्कशन मध्ये आपण पुढचा पार्ट पाहूया आपण एमसीक्यू डिस्कशन. एमसीक्यूज याच्यावरती आधारित असणारे एमसीक्यू. याच्यामध्ये आता मी मिक्स असे एमसीक्यूज घेणार आहे, केमिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल रिॲक्शन. ॲक्च्युली आपण एमसीक्यू डिस्कशन घेत असताना आपण 3 प्रकारचे प्रश्न घेतले जातात. कोणकोणते 3 प्रकारचे? क्लासिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अँड द कॉम्पिटेटिव्ह थिंकिंग. अशा 3 प्रकारच्या प्रश्नांचं कॉम्बिनेशन करून तुम्हाला हे प्रश्न दिलेले असतात, जे ते आता आपण एक एक करून प्रश्न पाहणार आहोत. पहिला क्वेश्चन आपल्याला या ठिकाणी पाहायचा आहे. पहा फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन मी वाचते काय क्वेश्चन आहे बघा आपण. पहा फर्स्ट क्वेश्चन इज acetaldehyde and acetone react with hydrogen cyanide to form corresponding compound dash dash. ज्यावेळी acetaldehyde म्हणजे याचा फॉर्म्युला आहे CH3COOH and acetone having formula CH3COOCH3. These two compounds react with hydrogen cyanide to form the compound dash dash. आता याची जर हायड्रोजन सायनाइड बरोबर रिएक्शन केली तर आपल्याला काय काय पहा CH3COH CnH. This one is the cyanohydrin. काय तयार होईल या ठिकाणी? सायनोहायड्रिन हे तयार होईल. पाहूया ऑप्शन काय काय दिले. फर्स्ट वन सायनाइड्स, ऑप्शन नंबर बी नाइट्राइल्स, ऑप्शन नंबर सी cyanohydrins and option number D hydrides. Which one is the correct? Option number C cyanohydrin is the correct for question number 1. 1 साठी कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे? सी. की ज्यावेळी acetaldehyde आणि acetone हे हायड्रोजन सायनाइड बरोबर रिॲक्ट होतात त्यावेळी ते cyanohydrin कंपाउंड तयार करत असतात. नेक्स्ट वन which of the following will give the addition product with sodium bisulfate. खाली एक 4 कंपाउंड दिले त्याच्यापैकी कोणतं असं कंपाउंड आहे की जे सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड बरोबर ॲडिशन कंपाउंड दाखवेल. आत्ताच आपण एक्सप्लेनेशनच्या थेरीमध्ये असं पाहिलं की ॲडिशन ऑफ सोडियम हायड्रोजन सल्फाइड टू aldehyde and ketones it give adduct compound. Adduct means addition compound. So see the option number A. Option number A methyl alcohol. Option number B acetic acid. Option number C acetone. Option number D acetyl chloride CH3CH2Cl. Out of which compound is formed the addition compound with sodium hydrogen sulfide? So first option alcohol. It does not give the addition compound with sodium bisulfate. So the option number A is incorrect. Option number B acetic acid. It does not react with sodium bisulfate. So this one is also incorrect. Option number C in that CH3COCH3 that is acetone, and when the acetone react with sodium bisulfate it gives the addition compound. So the option number C is correct for question number 2. Question number 2 साठी C हा ऑप्शन काय आहे या ठिकाणी करेक्ट. पुढचा क्वेश्चन काय आहे का the main product form when acetaldehyde is treated with phenylhydrazine is dash dash. ज्यावेळी acetaldehyde ची
रिॲक्शन ही फिनिल हायड्रॅझिन बरोबर होईल त्यावेळी कोणता कंपाऊंड तुम्हाला मिळेल? तुमच्यासमोर 4 ऑप्शन आहेत. तुम्ही सकाळी पाहून झालेत अगोदर MCQs. याच्यापैकी कोणता असेल याच्यासाठी तुम्हाला रिॲक्शन रिवाइज करावी लागेल की ज्यावेळी ॲसिटाल्डिहाइड म्हणजे ज्याचा फॉर्म्युला CH3COH रिॲक्ट विथ फिनिल हायड्रॅझिन मीन्स NH2 डॅश फिनिल रिंग. मग आपल्याला काय प्रोडक्ट तयार होईल ते आता आपण रिॲक्शन सॉल्व करून बघूया. ॲसिटाल्डिहाइड हॅविंग फॉर्म्युला CH3C डबल बॉन्ड OH react with phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine having formula NH2C6. NH2C6H5. Now removal of water molecule, it gives CH3CH and C6H5. असा काय तयार होईल आपल्याला या ठिकाणी कंपाऊंड तयार होईल. सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दॅट क्वेश्चन? फर्स्ट वन इज द CH3 CH2 NHC6. सेकंड वन CH3 CH डबल बॉन्ड N NHC6. याच्यापैकी आता आपल्याला करेक्ट ऑप्शन शोधायचा आहे की ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं फिनिल हायड्रॅझिन. याच्यामध्ये फॉर्म्युला आहे का एक मिनिट NH2 NH C6H5. So the compound for CH3CH double bond and NHC6H5. So see the option CH3CH and NHC6H5 means option number B is the correct for question number 3 साठी काय आहे बी हा ऑप्शन या ठिकाणी काय आहे करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे बघा 4th नंबरचा क्वेश्चन या ठिकाणी तुम्ही अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन विल रिएक्ट विथ एसीटोन टू गिव अ प्रोडक्ट दॅट कंटेन्स कार्बन नायट्रोजन डबल बॉन्ड. खालीलपैकी असं कोणतं कंपाउंड आहे की जे एसीटोन बरोबर रिएक्ट होऊन इमाइन कंपाउंड दाखवेल? ऑप्शन नंबर ए आहे फिनिल अमाइन बेन्झीन. ऑप्शन नंबर 3 आहे ट्रायथिल अमाइन. सी आहे सायक्लिक कंपाउंड आणि डी आहे फिनिल हायड्रॅझिन. सो विच वन इज द करेक्ट? फिनिल हायड्रॅझिन कैन रिएक्ट विथ एसीटोन to form the imine compound. So the option number D, phenyl hydrazine is the correct answer for question number 4. That option is the D. या ठिकाणी त्याचा ऑप्शन नंबर आहे D. नेक्स्ट आहे हा compounds of general formula. Compounds of general formula COR dash OR double dash. Here one is R, here one R dash. Are called dash dash diesters, acid anhydride, hemiacetal or the ketals. याच्यामध्ये आपल्याला असं शोधायचं आहे की याच्यामध्ये हा जो काही कंपाउंड तयार झालाय हा हेमिॲसिटल आहे, ॲसिटल आहे का केटल्स? तर आपण जर पाहिलं when ketones react with 2 moles of alcohol it forms ketals. Aldehyde forms acetal. Acetal having formula R C H O R double dash O R double dash. So this compound is ketals and this one acetal. So the ketal is the correct answer for question number 5. So the question number 5 has option number D is correct. ऑप्शन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 साठी कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे? डी हा ऑप्शन या ठिकाणी करेक्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे पहा 6 नंबरचा. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल इज ऑब्टेन बाय द ॲक्शन ऑफ मिथिल मॅग्नेशियम आयोडाइड. खालीलपैकी टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल हे कोणाच्या बरोबर रिॲक्शन झाल्यानंतर तयार होईल? म्हणजे मिथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइडची रिॲक्शन खालीलपैकी कोणासोबत करायची? पहिला ऑप्शन आहे
फॉर्माल्डिहाइड, दुसरा आहे ॲसिटिल्डिहाइड, तिसरा आहे ॲसिटोन, चौथा आहे CO2. आपल्याला माहिती आहे अल्डिहाइड आणि केटोन्स बरोबर ज्यावेळी ग्रिग्नार्ड रिएजंटची रिॲक्शन होते त्यावेळी आपल्याला त्याच्यापासून काय तयार होतो, अल्कोहोल तयार होतो. आता हा अल्कोहोल टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल आहे, म्हणजेच आपल्याला जर केटोनची रिॲक्शन मिथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड बरोबर केली तर आपल्याला टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल मिळतो का पाहूया आपण. सी द रिॲक्शन. ॲसिटोन CH3 C++OCH3 प्लस मिथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड in presence of dry group. It attaches to the electrophilic carbon. This goes to the oxygen pair. So 2,4 CH3C ONGBr CH3 CH3. On acid hydrolysis, it gives alcohol. म्हणजे याचं काय केलं आपण acid hydrolysis केलं की काय तयार होईल, टर्शरी ब्युटिल अल्कोहोल तयार होईल. म्हणजेच ऑप्शन नंबर सी ॲसिटोन इज द करेक्ट आन्सर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 हॅविंग ऑप्शन नंबर सी. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. देन नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन. 7 नंबरचा क्वेश्चन काय आहे का, विच ऑफ द रिएजंट गेट्स ॲडेड अक्रॉस टू द डबल बॉन्ड ऑफ ॲसिटाल्डिहाइड. डबल बॉन्ड ऑफ ॲसिटाल्डिहाइड मध्ये कोणता रिएजंट हा ॲड केला जातो. पहिला आहे ऑप्शन टोलन्स रिएजंट. टोलन्स रिएजंट हा काय करतो, ऑक्सिडेशन करतो, म्हणजे तो अक्रॉस टू ॲड होतो का, नाही. हायड्रॉक्झिल अमाइन हा ॲड होतो का त्याच्यामध्ये, नाही. हायड्रॉक्झिल अमाइन आणि केटोन मधला उलट इलिमिनेशन होतं आणि वॉटर मॉलिक्यूल निघून जातो, म्हणजे ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हायड्रोजनेशन युजिंग निकेल अँड हायड्रोजन. हायड्रोजनेशन मीन्स ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन अक्रॉस टू द डबली बॉन्डेड कार्बन. डबल बॉन्ड असेल त्या ठिकाणी हायड्रोजनची काय केली जाते, ॲडिशन केली जाते. सो द ऑप्शन नंबर सी हायड्रोजनेशन युजिंग निकेल अँड हायड्रोजन इज द करेक्ट आन्सर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. 7 साठी ऑप्शन नंबर सी म्हणजेच हायड्रोजनेशन using nickel and hydrogen or the addition of hydrogen in presence of nickel हे काय आहे या ठिकाणी करेक्ट आन्सर आहे. नेक्स्ट वन आहे 8 नंबर क्वेश्चन. चिप्स रिएजंट लुजेस इट्स कलर बाय पासिंग. म्हणजे चिप्स रिएजंट म्हणजे आपण काय म्हटलं, इट इज द कलरलेस सोल्युशन ऑब्टेन बाय पासिंग SO2 टू पॅरा रोझा ॲनिलीन हॅव्हिंग कलर मॅग्नेटा कलर. मग जो काही हा मॅग्नेटा कलर आहे हा लूज केला जातो कशामुळे, कोणता गॅस ॲड केल्यामुळे. ऑप्शन आहेत ए SO2, बी N2 गॅस, सी ऑक्सिजन, सी सल्फेट. विच वन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए SO2. when the sulfur dioxide is passes through the para rosa aniline hydrochloride, it gives the colorless solution. This one is the chips reagent. So the option number C is correct for question number 8. 8 साठी ऑप्शन नंबर C हा काय आहे, करेक्ट आहे. नेक्स्ट वन आहे पहा, दिस डज नॉट रिॲक्ट विथ फेलिंग सोल्युशन. खाली काही अशा ऑप्शन दिले. 9 नंबरचा क्वेश्चन पाहता आपण. खाली काही अशा ऑप्शन दिले. ऑप्शन नंबर ए आहे पहा, ॲसिटाल्डिहाइड CH3 CHO. बी आहे या ठिकाणी ॲसिटोन CH3 ट्वाइस CO. ऑप्शन नंबर सी आहे फॉर्माल्डिहाइड. ऑप्शन नंबर डी आहे या ठिकाणी ॲसिड फॉर्मिक ॲसिड. मग याच्यापैकी असा कोणता कंपाऊंड आहे की जो फेलिंग सोल्युशन बरोबर काय म्हटलंय, टेस्ट दाखवत नाही. आता फेलिंग सोल्युशनची टेस्ट कोण कोण दाखवतं, तर जनरली फेलिंग सोल्युशनच्या टेस्ट हे आपण केमिकल प्रॉपर्टीजमध्ये पाहिलेत की अल्डिहाइड दाखवतो, बरोबर आहे फेलिंग सोल्युशनची. त्याचबरोबर अल्फा हायड्रॉक्सी केटोन सुद्धा काय करतात, ही टेस्ट दाखवतात. मग आता उरले कोण कोण पहा, याच्यामध्ये कोण दाखवतं, ॲसिटाल्डिहाइड दाखवतो. हा अल्फा हायड्रॉक्सी केटोन आहे का, नाही.
म्हणजे ऑप्शन नंबर बी हे काय आहे त्यासाठी करेक्ट आन्सर आहे. सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9. मग ॲसिटोन साठी कुठली टेस्ट वापरली जाते? सोडियम नायट्रोप्रोसाइड इज यूज फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ ॲसिटोन. ॲसिटोनला आयडेंटिफाय करण्यासाठी सोडियम नायट्रोप्रोसाइड टेस्ट त्या ठिकाणी वापरली जाते. की फेरिंग सोल्युशन ही टेस्ट वापरली जात नाही. ही कशासाठी वापरली जाते? अल्डिहाइडला आयडेंटिफाय करण्यासाठी वापरली जाते. नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10. दिस डज नॉट कन्वर्ट अ केटोन टू अल्कोहोल. खालीलपैकी कोणतं असं कंपाऊंड आहे की जे केटोनचं अल्कोहोलमध्ये कन्व्हर्जन करत नाही? ऑप्शन आहे असे पहा. ऑप्शन नंबर ए झिंक Hg प्लस HCl. बी आहे H2 रॅनिनिकेल. सी आहे लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड आणि डी आहे सोडियम अमलगम प्लस H2O. आता या ठिकाणी काय विचारलंय? दिस डज नॉट कन्वर्ट केटोन टू अल्कोहोल. केटोनचं कन्व्हर्जन हे अल्कोहोलमध्ये करत नाहीत असं विचारलं. खालीलपैकी कोणते असे रिएजंट आहेत याच्यापैकी की ज्याच्यामध्ये हे रिएजंट केटोनचं कन्व्हर्जन अल्कोहोलमध्ये करत नाही? पहिला ऑप्शन आहे झिंक अमलगम HCl. झिंक अमलगम आणि HCl म्हणजे उल्फ-किर्शनर रिडक्शन रिॲक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये तो काय करतो? कार्बोनिल ग्रुपला कनेक्ट असणारा किंवा जो काही कार्बोनिल कंपाऊंड मधला कार्बोनिल ग्रुप आहे हा डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू हायड्रोकार्बन बाय युजिंग झिंक अमलगम अँड द हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. म्हणजे ऑप्शन नंबर ए आहे का? नाही. तो ऍक्च्युली काय करतो? केटोनचं कन्वर्जन हे हायड्रोकार्बन मध्ये करतो. म्हणून हा जो काही ऑप्शन आहे झिंक अँड अमलगम प्लस हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इट डज नॉट यूज टू कन्वर्ट केटोन टू अल्कोहोल. याच्यापासून आपण केटोनचं कन्वर्जन अल्कोहोलमध्ये करू शकत नाही. ऑप्शन नंबर बी आहे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन इन प्रेझेन्स ऑफ रॅनिनिकेल. and this one is the correct. Lithium aluminum hydride is the reducing agent and when the ketones on reduction it gives alcohol. अल्कोहोल केटोन्स कसं तयार होतं? ज्यावेळी अल्कोहोलचं ऑक्सिडेशन केलं जातं. कोणत्या अल्कोहोलचं? सेकंडरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन इट गिव्स ketones and when the ketones on reduction it gives alcohol. These one are the reversible reaction. So this one is the reducing agent. So it converts the ketone into alcohol. Second one, sodium amalgam and water molecule. So these three are used to convert ketone to alcohol. So the option number A, it does not use to convert ketone into alcohol. Option number A जो आहे तो मात्र केटोनचं कन्वर्जन अल्कोहोल मध्ये करत नाही, तर तो केटोनचं कन्वर्जन हे हायड्रोकार्बन मध्ये करत असतो. म्हणून ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10. 10 साठी काय आहे? ए हा ऑप्शन करेक्ट आहे. पुढचा क्वेश्चन आहे पहा. रिएक्शन्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजंट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन followed by elimination of water. The reagent is. क्वेश्चन पुन्हा एकदा रिपीट करते पहा. रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजंट इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन ऑफ वॉटर. द रिएजंट इज. कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर खालीलपैकी कोणतं असं कंपाऊंड आहे की जे ॲड झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन इलिमिनेशन रिॲक्शन होईल? मग ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये फर्स्ट हायड्रोसायनिक ॲसिड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम हायड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी ग्रिग्नार्ड रिएजंट, ऑप्शन नंबर डी हायड्राझिन इन प्रेझेन्स ऑफ फेबली ॲसिडिक इन नेचर. आपल्याला काय पाहिजे सांगितलं की खाली जे ऑप्शन दिले तुम्हाला 4, त्या 4 ऑप्शनपैकी असा कोणता रिएजंट आहे की ज्याच्यामध्ये ॲडिशन न्यूक्लियोफिलिक आणि सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होईल?
द ऑप्शन नंबर डी, म्हणजे ऑप्शन नंबर काय म्हटलं आपण, ऑप्शन नंबर डी आहे जो हायड्रॅझिन इन प्रेझेन्स ऑफ फीबली ऍसिडिक इन सोल्युशन. हायड्रॅझिन म्हणजे त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, NH2 NH2. याच्यामध्ये हा जर का कशाबरोबर रिएक्ट झाला पहा, कार्बोनिल कंपाऊंड बरोबर रिएक्शन पाहू आपण. कार्बोनिल कंपाऊंड्स हियर वी गेट RC=OH react with hydrazine. It undergoes the elimination of water molecule to form NH2. So to form imine compound. So the option number D, hydrazine in presence of feebly acidic solution. Option number D is correct for 11 number question. 11 नंबर साठी ऑप्शन नंबर डी हे काय आहे त्या ठिकाणी करेक्ट आहे. देन नेक्स्ट वन 12 नंबर क्वेश्चन. त्याच्या पुढचा आपण क्वेश्चन पाहत आहोत 12 नंबरचा. क्वेश्चन वाचते पहा मी. व्हॉट इज द रिएजंट यूज्ड इन इटार्ड रिएक्शन. इटार्ड रिएक्शन मध्ये कोणता रिएजंट वापरला जातो. इटार्ड रिएक्शन म्हणजे काय म्हटलं आपण, अल्डिहाइड साठी जे रिएक्शन पाहतो आपण ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये, की ज्याच्यामध्ये अल्किल बेन्झीन बरोबर रिएक्शन होते आणि त्याच्यामधला जो काही मिथिल ग्रुप आहे हा अल्डिहाइड मध्ये कन्वर्ट होतो. मग त्याच्यासाठी आपण क्रोमिल क्लोराईड टेस्ट वापरली. म्हणजेच त्याच्यामध्ये ऑप्शन काय असला पाहिजे, क्रोमिल क्लोराईड. पहा फर्स्ट ऑप्शन ए क्रोमिल क्लोराईड, ऑप्शन नंबर बी इथेनॉइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी स्टॅनस क्लोराइड अँड द हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, ऑप्शन नंबर डी कॅडमियम क्लोराइड. सो द ऑप्शन नंबर ए क्रोमिल क्लोराइड इज द करेक्ट आन्सर फॉर क्वेश्चन नंबर 12. ऑप्शन नंबर ए क्रोमिल क्लोराइड ही जो काय करतो त्याच्यामध्ये मिथिल ग्रुपचं कन्व्हर्जन हे अल्डिहाइड मध्ये करत असतो आणि तो अल्डिहाइड मध्ये केल्यामुळे त्याच्यामध्ये अल्किल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड. इट इज यूज्ड इन द aromatic ring. So the option number A chromyl chloride is correct answer for question number 12. Then next one 13 number question. 13 number question काय आहे का, which of the following compounds when treated with dibenzyl cadmium